kemudian Bapak di kunci ini abang kunci keterangan biar dia nggak backlight. Kemudian Mang Jaya, Mang Dewa, terus yang terhormat juga Wak Titin ya, Wak Titin, Wak Amah, Witati, dua Witati, tiga untuk Abi. Terus hadir juga bersama kita Om Badra, Pak Rudy Purnama ya, dia tokoh masyarakat di Pasar Rebo. Insya Allah tokoh masyarakat di Jakarta juga ini. Terus yang terhormat juga Pak Lurah kita, Pak Suroso ya, Pak Lurah Kalisari ya. Beneran. Pak Lurah dari apa namanya PKS kita. Pertama-tama saya mewakili keluarga ya menyampaikan banyak terima kasih kepada semuanya ya, saudara-saudara kita di Kampung Rambutan, terus isinya warga luas sudah pada undang manggil, sebenarnya beberapa kita undang juga, kita undang beberapa tadi ya. Ya hari ini yang pasti saya mewakili keluarga sangat berterima kasih ya. Kemudian berikutnya kami juga mohon doanya ya atas kelahiran anak kami yang kelima, putri yang kedua, anak kami yang kelima, Khairisa Farida Al-Tafunisa. Mohon doanya semoga ananda kami yang kelima ini menjadi anak yang qurrata ayun ya, anak yang dekat dengan Quran ya, anak yang dekat dengan Quran yang bisa bermanfaat ya, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang berikutnya ya tidak berpanjang lebar, kami sekeluarga mohon maaf ya atas segala kekurangan di acara hari ini dengan segala keterbatasan ya, tempatnya ternyata baru sadar kan hampir tiap tahun kita ngadain acara di sini, semakin di sini semakin nggak muat. Ya nanti kita apa namanya pikirkan selanjutnya lah, semoga bisa muat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami ya. Ini itu Mang Badra dari saya Mas Keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. صل على محمد وآله ومن بالتقاه تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nggak nyampe kan?
الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه ملك الخلق للحكمة وطوى عليها علمه وبسط لكم من الفائد المنة ما جرت به بالأقدار القسمة وأرسل إليه مشرف حلقه وأجره أفيده رحمة تألكت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في العوالم الشهادة والغيوب أما أجل هذا المثل الذي تكرم به المثل وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في حوكل محمود واعتبرت في وجودها أكناف الوجود وترجت برداء العوالم بدرجات التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار بفضله في الغرب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بترداد ولا يمنه تكراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به القلب المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب السرور قد توالى بحبيب أما لنا ونوالا جل من شرف الوجود بالنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن الأعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما ازدلته بصرا كلمة كاملا يجير ضلالا وهو من فوقيل مما قد رأته لبقة في سؤله وكمالا فسبحان الذي أبرز من هدرة الإمتان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عمل البطون والدهور مام الوجود والخلق النور متى بارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن جاءته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب هذا الحبيب أغنت السماوات والأرض ومن فينا بالتلهيب وابطل الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تئد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
والقرآن كشفت كلا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور ونفذ الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من حواس الأمة أن يبعدنا وضي أمة تعنيسا لجنابها مسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيد مريم وسيد العاسية وما هما من الهورين من قسم الله له من شرف بقسمات الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوء وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من نور أنعمد وبرج الحامد المعبود ودعنا له بالتعظيم والسجود Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dhurriyyatan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidz, para hujjah yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus keluarga besar Bapak Rahmat yang saat ini sedang bekerja atas karunia Allah berikan rezeki yang mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah yang besar. Amin. Buat keluarga ini. Singkat saja bahwa kita alhamdulillah atas takdir Allah bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah, yaitu Allah karuniakan hamba Allah seorang wanita cilik yang lahir pada tanggal berapa? Pada tanggal 3 Juni. Alhamdulillah diberikan nama Aisyah Nurfaida Altafunisa. Aisyah Nurfaida Altafunisa. Altafunisa. Ini yang tahu artinya ya orang tua. Sebab doa itu harapan, anak tuh ya, doa itu harapan, nama itu doa itu harapan. Kais. Yang mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang cerdas. Amin. Anak yang bisa menjaga, yang suci harga dirinya, yang bisa menjaga kesucian dirinya, dan juga insya Allah memiliki sifat yang sangat kasih sayang. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran terkait masalah anak dalam Islam ini merupakan satu nikmat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 14 yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak ini bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Itu bisa anak, kedudukan anak dalam keluarga anak ini, insya Allah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu arahan kepada kita selaku umatnya, tatkala anak itu lahir, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diadakanlah acara akikah. Acara akikah itu acara pencukuran rambut yang dibawa dari rahim itu. Pencukuran rambut, acara akikah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu gulamin akikatun rahinatun bi akikatun tumbau anhu yauma. Kemudian kata Rasulullah, setiap anak itu tergadai oleh akikah. Kullu gulam rahinatun bi akikatun tumbau anhu yauma sab'ah. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dicukur rambutnya di hari yang ke-7 dan disembelih. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan, kalau saya bilang Muhammad, kalau perempuan 1 sapi. Sebab kalau 1 ekor kambing gak cukup. Saya bilang Muhammad, kalau Pak Rahmat tuh bukannya perempuan, bukan 1 kambing, 1 sapi. Iya gak cukup kalau 1 kambing. Tapi ala kulli hal ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedudukan akikah ini sunnah muakkadah, artinya yang sangat ditekankan. Kalaulah kita nggak punya
duit untuk beli kambing, tapi upacara akikah itu laksanakan pencukuran rambut itu harus tidak. Itu ya. Dan insya Allah proses bagaimana proses dari akikahnya itu sendiri insya Allah warahmatullah. Cuma yang terpenting bagi kita setelah kita melakukan acara akikah ini, nah bagaimana ke depan anak-anak kita kan gitu. Jadi anak kita ke depan ini kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumadisani. Jadi anak-anak ini kata Rasulullah tuh lahir fitrah, suci, bersih. Bahkan kata Imam Ghazali laksana kertas yang putih yang belum ada warnanya. Nah tinggal bagaimana lingkungan, siapa kedua orang tuanya. Orang tuanya ini akan dijadikan warna apa anak ini? Apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi? Kenapa nggak disebut Islam? Karena anak ini fitrahnya itu muslim Islam. Dia sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah perjalanan bisa saja dia diselewengkan oleh syaitan. Oleh karena itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam surat An-Nisa dari ayat 7 sampai ayat 14, Allah berbicara masalah hak waris, masalah harta. Tapi di tengah-tengah Allah berbicara masalah hak waris, Allah sisipkan di ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kamu takut wahai orang tua. Siapa orang tua? Kita. Seandainya meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang dzurriyyatan di'afan, anak-anak yang lemah. Sebab masa depan anak-anak ini tanggung jawab orang enggak lepas dari tanggung jawab orang tua. Jadi kita nggak cukup setelah anak ini kita sambut dengan acara akikah kemudian kita biarkan enggak. Tapi bagaimana kita antarkan anak ini, kita didik menjadi anak yang saleh, harus kita didik. Sebab bagaimanapun kita sekolahkan anak kita yang baik, ya, pendidikan kurikulumnya, tapi kalau orang tuanya di rumah tidak memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, itu tidak akan menjadi anak yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis beliau, ini anak tergantung orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, takutlah kamu wahai orang tua, seandainya meninggalkan di belakang kamu anak yang khafu alaihim, kamu khawatir terhadap mereka. Jadi kekhawatiran kita itu bukan hanya sekedar kesejahteraan secara material, yang lebih khawatir kita khafu alaihim, tak khawatir terhadap keimanan anak-anak. Jadi anak tidak cukup kita tinggalkan ini harta, ya. Nih sudah ada tempat tinggalnya, rumahnya sudah kita ada depositonya, tidak cukup anak itu. Berapa banyak kita jumpai keluarga tatkala bapaknya masih hidup rukun, kakaknya sayang sama adiknya, adiknya hormat sama kakaknya. Tatkala orang tua sudah tidak ada, tidak jarang kita jumpai seorang adik berani membunuh kakaknya karena berebut. Nah pertanyaan, harta yang ditinggalkan bahwa masalah apa? Kenapa? Karena anak ini tidak dididik soal agama. Ya. Nah inilah yang pentingnya bagi kita, agama ini penting bagi kita sehingga dia tahu apa. Makanya kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu wahai orang tua kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalau orang tua berbicara yang benar, yang lurus. Sebab anak
yang akan ditiru perilakunya adalah orang. Oleh karena itu orang tua harus memberikan perilaku yang baik. Nah inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita, beliau bersabda bahwa ajarkanlah adik Allah, ajarkanlah anak-anak ini 3 hal. Yang pertama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak kita sekarang kan udah jauh banget dengan Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana akidahnya Rasulullah, kan begitu. Rasulullah mengajarkan tentang kita harus punya akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Qur'an surat Luqman, ini Luqman ada mengatakan seorang nabi, tapi ada yang bukan seorang nabi, tapi ala kulli hal derajatnya disamakan dengan nabi sampai di nama dalam Al-Quran. Tatkala dia memberikan nasihat kepada anaknya, pertama apa? Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka. Pertama diajarkan kepada anak-anaknya adalah bagaimana dia harus mengenal Allah dengan cara baik, tidak boleh bersekutu. Nah kita juga harus bisa membimbing anak-anak kita untuk mengenal Allah. Segala sesuatu yang dia inginkan kita libatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jika anak kita meminta kepada kita, "Abi, ayah, kalau mamanya nanti aku naik kelas, beliin aku sepeda." Jangan minta sama Abi, minta sama Allah. Doa. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan rezeki melalui Abi itu. Sehingga sesuatu yang didapatkan dia sadar ini dari siapa? Dari Allah, bukan dari orang tuanya. Libatkan. Segala sesuatu suruh berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Apa yang diinginkan kita respon, kita katakan minta sama Allah. Abi aja minta sama Allah. Abi gak punya apa-apa, ayah tidak punya apa-apa, Umi tidak punya apa-apa. Allah kaya, Allah yang memberikan segala galanya. Nah ini libatkan cara anak untuk mengenal Allah, libatkan segala sesuatu. Kemudian ajarkan anak-anak kita tentang akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, masya Allah, akhlaknya Rasulullah. Jangankan kepada umatnya, kepada orang yang membencinya saja Rasulullah mensikapi. Ini ada kisah Rasulullah. Ada di zaman Rasulullah, ada orang yang sudah tua, giginya sudah ompong, tinggal bisinya saja, matanya sudah, dia jahat sekali, karena dia sudah sama Yahudi sebagai provokator. Lalu kalau Rasulullah mau sholat dikatakan dia dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pantas. Kemudian apa sikap Rasulullah? Tidak ada satupun sahabat yang mengetahui. Sahabat tahu setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, datang Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, adakah sunnah Rasul yang belum aku lakukan?" Apa? Memberikan roti dan susu makan orang Yahudi. Kaget Abu Bakar As-Siddiq. Orang Yahudi yang jahat itu, iya, yang suka memaki-maki Rasulullah, iya. Ternyata Rasulullah setiap subuh dia membawa segelas susu dan roti menyuapi si orang Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq sampai goleng kepala. Tapi ini hebatnya para sahabat, dia tidak mau ketinggalan sunnah Rasulullah. Ya, diikutilah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul. Nah setelah didatangi si Yahudi itu, Yahudi bertanya, "Siapa kamu?" "Biasa, yang suka memberikan kamu susu dan roti." Bukan dia. Tatkala dikatakan bukan dia, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq
orangnya sensitif. Dia ingat Rasulullah. Dia nangis. Suara tangisnya didengar oleh Yahudi. Kamu nangis sampai 3 kali. Iya. Kenapa kamu nangis? Karena yang selama ini memberikan kamu susu dan wasis sudah wafat, sudah tidak. Siapa dia? Dia Muhammad Rasulullah. Betapa kagetnya si Yahudi. Dia katakan, ya, engkau manusia agung, engkau manusia mulia. Aku caci maki engkau, aku benci, tapi engkau balas aku dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nangis itu ya. Di depan Sayyidina Abu Bakar yang akhirnya dia masuk Islam di hadapan. Nah, inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya ini yang harus kita contoh akhlaknya Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah mensikapi istrinya, mensikapi anak-anaknya, masya Allah, ya Rasulullah. Padahal beliau manusia super sibuk, ya, pemimpin umat, tapi masih memberikan perhatian kepada istrinya, kepada anak. Inilah Rasulullah. Jadi yang pertama, ajak kita untuk mengenal bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mensikapi keluarganya, istrinya. Bahkan di dalam hadis beliau selalu memanggil istrinya dengan suara, dengan kata-kata yang lembut, masya Allah, ya. Bahkan sering, sehingga sahabiah pernah datang, dia bilang, ya Ummul Mukminin, bagaimana sih sikap Rasulullah kalau di rumah setelah Rasulullah tidak ada? Rasulullah kalau di rumah orang yang banyak bercanda, banyak tersenyum, sering membantu. Bahkan Aisyah di alun-alun tuh, di Masjid Nabawi suka digendong, sahabat kan suka latihan pedang, nah, digendong kan Rasul. Aisyah kan tidak tinggi, digendong. Dan Rasulullah tidak menurunkan Aisyah sebelum Aisyah minta diturunkan. Mudah-mudahan Pak Rahmat juga bisa gendong. Sejak nikah sudah gendong kan? Saya rasa belum. Rasulullah saja seperti itu ya, masya Allah. Kemudian kepada anak-anaknya kasih sayang. Ya inilah yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, ajarkanlah anak kamu untuk mencintai keluarga baginda Rasulullah. Siapa? Para ulama. Para alim ulama itu keluarga Rasul. Sebab Rasulullah pun tidak mewarisi harta, tapi yang diwarisi ilmu. Oleh karena itu seorang ulama, alim ulama dikatakan warasatul anbiya. Dia pewaris nabi. Makanya kita harus hormat sama para ustaz, para ulama. Kiai-kiai habaib harus kita hormati. Masya Allah, orang yang begitu dekat kepada Allah. Ya, jangan dinistakan, jangan dihinakan. Nanti akan ada bencana. Muliakan para alim ulama, para habaib, para ustaz. Masya Allah. Kalau bukan karena beliau, ini udah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rahmat turun karena para alim ulama, doa. Ya. Ajarkan anak kita. Yang ketiga kata Rasulullah, ajarkan anak kamu Al-Quran. Al-Quran. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, biar supaya paham bahwa salah satu upaya orang-orang yang benci Islam adalah bagaimana menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran, menjauhkan dari masjid. Itu hati-hati, ya. Sehingga Rasulullah pernah mensinyalir tanda-tanda akhir zaman, kata Rasul, yusiku ayat zaman la yabqa minal Islam illa wa la yabqa minal Quran illa masajiduhum amiratun wa yakharabun. Ulama'uhum syarru man tahta adil sama. Nanti tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, tidak tertinggal Islam ada di diri seseorang kecuali tinggal namanya aja. Kalau istilah kita Islam apa? KTP aja Islam, tapi salat enggak, akhlaknya juga mau bilang, kan? Enggak Islam. Kemudian tidak tertinggal Al-Quran kecuali tinggal tulisannya aja. Nah ini mudah-mudahan kita ajarkan anak kita.
baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Kita baca Quran. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi yang membaca. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita dulu kalau orang Betawi kalau maghrib itu nggak ada yang keluar. Jangan keluar, banyak apa? Banyak setan di luar. Baca Quran. Makanya maghrib sama isya tuh nggak ada. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Ali, ada yang baca salawat. Itu semua di rumah itu. Sehingga rumah itu berkah. Makanya kata nawiru mana jilang atau nawiru buyu takut bisolati wa tilawatil Quran. Sinari rumah kamu dengan sholat dan baca Al-Quran. Wala tajalu buyu takut maka jangan kamu jadikan rumah kamu sunyi senyap seperti kuburan. Jangan ya. Kadang-kadang salah kita di kuburan baca Quran. Di rumah nggak baca Quran. Di rumah mesti baca Quran. Kan gitu. Baca Quran. Biar supaya malaikat rahmat turun mendoakan bagi penghuni rumah. Itu ya rahmat. Mudah-mudahan anak ini tergantung dari kedua orang tua. Mudah-mudahan Bapak Rahmat dan istrinya bisa membimbing anak-anak ini menjadi anak yang saleh dan soleh. Biar lahir dari rumah ini para mujahid-mujahidah, para pejuang-pejuang Islam yang ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang akan mewariskan perjuangan kedua orang tua. Saya rasa itu saja ya. Sudah menjelang maghrib. Saya rasa sudah. Marilah kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimika wa ajli sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa hamdika tabarra'na. Allahumma inna quluba auladina nuran wa hikmah wa akhillahu li qabuli ni'matik wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Ya Allah ya Tuhan kami, penuhilah hati anak-anak kami dengan nur dan hikmah ya Allah. Amin. Penuhilah ya Allah dengan iman dan ilmu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang layak untuk mendapatkan nikmat ya Allah. Amin. Ya Allah, perbaikilah jiwa mereka, perbaikilah akidah mereka, perbaikilah akhlak mereka ya Allah, dan perbaikilah umat ini melalui mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri yang saleh, anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada guru kita Adai Allah Ustaz Muhammad Mansur. Mudah-mudahan usia ini memberikan kita kecerahan dan memberikan juga penyampaikan kepada anak-anak kita untuk terus mempelajari Al-Quran, cinta pada ulama dan cinta pada umat Islam semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua yang sudah datang ke tempat Bapak Rahmat ini. Mudah-mudahan niat Bapak, datangnya Bapak ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman.